Okay, so for today, we are discussing about a topic critical ideas or critical thickness of insulation. So, take your notebook and mark this topic as an important one because it is asking surely for your university or series examination. So, please mark the topic as important one critical thickness or critical radius of insulation. So, before studying about critical thickness of insulation, so we want to discuss about what is insulation. What is insulation? Insulation is the thing that we are applying to resist any flow. For heat transfer, insulation is applied to resist the heat flow from inside to a system or outside to a system. For from here, it is defined as insulation, a material which retards the flow of heat with reasonable effectiveness, which means that anything insulation is the thing material which retards the flow, which means it reduce the flow. ഒരു തെർമൽ കണ്ടക്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയലിന് പുറത്ത് ഇൻസുലേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഹീറ്റ് അകത്തേക്കോ പുറത്തേക്കോ ട്രാവൽ ഇല്ല, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് വിത്ത് ഇൻസുലേഷൻ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടു പ്രിവെന്റ് ദ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ, from system to surroundings, and second one is to prevent the heat flow from surrounding to system. Okay, so where is the application? We are applying the insulation from where? In the case of heat transfer, we are applying it into boilers and steam pipes. First one, air conditioning system. Second one, food preserving stores and refrigerators. Third one, insulating bricks and preservation of liquid gases. The preservation of liquid gas എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില പെർട്ടിക്കുലർ ലിക്വിഡ് ഇത്ര ടെമ്പറേച്ചർ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം, ഇത്ര ടെമ്പറേച്ചർ അത്രയൊക്കെ അതിനുള്ള ലിമിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ വി ആർ അപ്ലൈങ് ഇൻസുലേഷൻ അബവ് ഇറ്റ് ടു റെഡ്യൂസ് ദി ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഓർ എനിത്തിങ്. തണുപ്പകത്തേക്ക് വരുന്നതിനോ ചൂടകത്തേക്ക് വരുന്നതിനോ നമ്മൾ ഇൻസുലേഷൻ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യും, റൈറ്റ്? സോ ഇൻസുലേഷൻ ഈസ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ്. So that is what is insulation. Below the topic is factors affecting thermoconductivity. We studied the thermoconductivity is the factor which is the ability of a material to transfer heat through itself. തൻ്റെ ബോഡിയിലൂടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള തൻ്റെ ബോഡിയുടെ കഴിവിനാണ് അതിൻ്റെ തെർമോകണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ here it is described that thermoconductivity of the insulating material. These are important factors which affect the thermoconductivity of an insulator, right? Like thermoconductivity of normal metals or normal material. ഈ ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകളാണ്. സാധാരണ ഈ തെർമോകണ്ടക്ടിവിറ്റി എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ, ഡെൻസിറ്റി, ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ, മോയ്സ്ചർ, എയർ പ്രഷർ ആൻഡ് കൺവെക്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ 6 terms, right? Let's see what is the effect of these 6 terms in thermoconductivity of insulators. ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം, റൈറ്റ്? ചിലത് നല്ല കാര്യമായ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും, ചിലത് അത്ര എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, റൈറ്റ്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ. For most of the insulating materials, the value of K increases with increase in temperature, right? The first point is temperature increases and K increases. And the second point is density. There is no mathematical relation between K and rho, which means that there is no relation between rho and rho. The common understanding that density of higher density insulating materials will have higher value of K. It's not always true. ഇത് ശരിയാവണമെന്നില്ല. കാര്യമായ ഒരു റിലേഷൻ കെയും റോവും തമ്മിലില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ പറയുന്നത്, റൈറ്റ്? The common understanding that high density insulating materials will have higher value of K. It's not always true. Okay. Third one is direction of heat flow. For most of the insulating materials, the effect of direction of heat flow value is K is negligible. അതായത് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് കെയിനെ എങ്ങനെ കാര്യമായി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നർത്ഥം. Okay. Fourth one is moisture. It is always considered necessary to prevent ingress of moisture in insulating materials. അതായത് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൽ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, റൈറ്റ്? ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് may free of moisture. Fifth point is air pressure. It is found that the value of K decreases with the decrease in pressure. പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ കെയും കുറയുന്നു എന്നർത്ഥം, റൈറ്റ്? ഓക്കെ. ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് കൺവെക്ഷൻ ഇൻ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ്. It is described that the value of K increases due to phenomenon of convection in insulators.
അതായത് ഒരു കൺവെക്ഷൻ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റിലേഷൻ കൺവെക്ഷനാണ്, റൈറ്റ്. അതായത് ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറത്ത് കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് കൺവെക്ഷൻ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ്. ഇൻസുലേറ്റർ പറഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽ ഏറ്റവും പുറത്ത് കവർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മെറ്റീരിയലിന് പുറമേയുള്ള എയറുമായിരിക്കും കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവുക. സോ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് atmospheric air is convection. So the value of K increases to phenomenon of convection. ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിൽ കെ കൂടാനുള്ള കാരണം കെ കൂടാനുള്ള കാരണം ഈ കൺവെക്ഷൻ കൂടുന്നുണ്ടാണ്. മീൻസ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൽ നടക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞ നമ്മളെ ഇൻസുലേറ്റഡ് മെറ്റീരിയൽസും പുറത്തുള്ള എയറുമായിട്ടാണ്. കാരണം മെറ്റീരിയൽ ഏറ്റവും പുറത്താണ് നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. This is the 6 points. So this is what I want to explain, that is critical thickness. So I know that is not much clear, but look at a glance to it. The addition of insulation always increases the conductive thermal resistance. We all know that because ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് ഫ്ലോ കുറക്കാൻ, ഹീറ്റ് ഫ്ലോ പുറത്തേക്ക് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻസുലേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ അഡീഷൻ ഓഫ് ഇൻസുലേഷൻ ഓൾവേസ് ഇൻക്രീസസ് ദ കണ്ടക്റ്റീവ് തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ, ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. ബട്ട് വെൻ ദ ടോട്ടൽ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റീവ് തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കണ്ടക്റ്റീവ് തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ്, വിച്ച് മീൻസ് ആ പോയിന്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ടി ബൈ ആർ ആണ്, റൈറ്റ്. സോ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കണ്ടക്ഷൻ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് കണ്ടക്ഷൻ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലത്തിൽ. സോ ദ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റിംഗ് തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കണ്ടക്റ്റിംഗ് തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ, റൈറ്റ്, ദ അഡീഷൻ ഓഫ് ഇൻസുലേഷൻ ഇൻ സം കേസസ് the addition of insulation in some cases may reduce the conductive thermal resistance due to increase in surface area. അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്. അതായത് ഏരിയ കൂട്ടും. നമ്മളിപ്പം ഐ ഷോ യു ഹിയർ ഒരു മെറ്റീരിയലാണിത്, റൈറ്റ്. ഒരു മെറ്റീരിയലാണ്, അത് നമ്മൾ ഇൻസുലേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഫ് ദ ഇൻ സം കേസസ്, ചില കേസിൽ റെസിസ്റ്റൻസ്, നമ്മളെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരുന്നു, ഫോർ 1/h into A ആയിരുന്നില്ലേ കണ്ടക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ്. എ എന്താണ്, ഏരിയ, റൈറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ സിലിണ്ടർ ആൻഡ് ഫോർ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് സ്പിയർ ആൻഡ് സിലിണ്ടേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1/something related to R1 minus R2, R2 minus R1 ഒക്കെയാണ് ടേം വരുന്നത്. A into K into 2πr എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, റൈറ്റ്, ടേംസ് വരുന്നുണ്ട്. സോ whenever the area increases, അതായത് നമ്മൾ ഇൻസുലേഷൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, എന്താണ് കൂടുന്നത്, ഇൻസുലേഷൻ്റെ സൈസ് നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ R വാല്യൂ ആണ് കൂടിക്കൂടി വരുന്നത്, റേഡിയസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടിക്കൂടി വരുന്നത്, വിച്ച് മീൻസ് ആ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് കൂടിക്കൂടി വരുന്നത്, റൈറ്റ്. സോ സം കേസസ് ഇസ് ദാറ്റ് when thickness is increasing or radius that is increasing, R2 വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അഡീഷൻ ഓഫ് ഇൻസുലേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ, some cases may reduce the conductive heat transfer, which means that 1/A എന്നുള്ള വാല്യൂ 1/HA ആണ് ടോട്ടൽ കണ്ടക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ്, which means that area is increasing. ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ല കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഡിനോമിനേറ്റർ കൂടുമ്പോൾ 1/HA വാല്യൂ ടോട്ടലായിട്ട് കുറയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്. ഇൻ സം കേസസ് ദാറ്റ് when the thickness of insulation increases, the conductive thermal resistance is decreasing, okay, as in the case of cylinder and sphere, and the total thermal resistance may actually decrease, resulting in the increase in heat flow, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അത് കുറയുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള നമ്മൾ അടിയിലെ ടൈം ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ടി ബൈ ആർ അല്ലേ, ക്യൂ ഈക്വൽ ഡെൽറ്റ ടി ബൈ ആർ ആണ്, സൈറ്റ്. അപ്പോൾ HAൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ടേമിൽ കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ക്യൂ അല്ല കൂടുന്നത്, ക്യൂ ഇതിനകത്ത് കൂടി വരും, റൈറ്റ്, result increase in heat flow. It may be shown that the thermal resistance actually decreases and then increase in some cases. ചില കേസിൽ ഈ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഇരിക്കും, റൈറ്റ്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സ്പീഡ് ഒരു ഏരിയ തിക്നെസ് ലെവൽ കൂടി വരുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും, കൂടും, അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും, മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ കണക്കായിട്ട് മാറും, റൈറ്റ്. That is the point here. The next point is that the thickness up to which the heat flow increases and after which heat flow decreases is termed as critical thickness. ഇതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിക്നെസ്. അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇത് കൂടുന്ന ഈ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ തിക്നെസ് കൂട്ടി വരുന്നതാണെങ്കിൽ, ദ തിക്നെസ് അപ് ടു വിച്ച് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഇൻക്രീസസ്, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ നമ്മൾ കൂട്ടി വരികയാണ്, റൈറ്റ്. തിക്നെസ് കൂട്ടി വരുമ്പോൾ പെർട്ടിക്കുലർ തിക്നെസ് എത്തുമ്പോൾ ദ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ആണ് കൂടി വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ തിക്നെസ് മാറുന്ന കണക്കായിട്ട് തിക്നെസ്സിൻ്റെ സൈസ് മാറുന്ന കണക്കായിട്ട് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ കൂടി വരുന്നത്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറയും.
and that critical point is known as critical thickness. ആ സ്ഥലത്തുള്ള ഇൻസുലേഷൻ തിക്നെസ്സിനെയാണ് critical thickness of insulation എന്ന് പറയുന്നത്. Which means that the thickness up to which the heat flow increases and after which the heat flow decreases is termed as critical thickness. ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ക്യൂ വാല്യൂ കൂടി വന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ അതിന് തിക്നെസ് കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നില്ല, കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പരമാവധി കുറക്കണം. അപ്പോൾ ആ സമയത്തുള്ള തിക്നെസ്സിനെയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ വാല്യൂ തിക്നെസ്സിനെയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിക്നെസ് ഓഫ് ഇൻസുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ കേസ് ഓഫ് സിലിണ്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ഫിയേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ റേഡിയസ്. വാളിൻ്റെ കേസിലാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. For condition of spheres and cylinders, critical radius is what saying. Okay, അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനും ക്രിട്ടിക്കൽ റേഡിയസ് തിക്നെസ് ആണെന്നെങ്കിലും നമ്മൾ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ക്രിട്ടിക്കൽ റേഡിയസും ക്രിട്ടിക്കൽ തിക്നെസ്സും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. വാളിൻ്റെ കേസിൽ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ സ്ഫിയറിൻ്റെ കേസ്. റൈറ്റ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us check the derivations. What is the critical thickness of insulation of cylinder? സിലിണ്ടറിൻ്റെ സ്ഫിയറിൻ്റെ കേസിലുള്ള തിക്നെസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. റൈറ്റ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെറിവേഷൻ. And the equation is very important. It must be asked in examination, university examination. അത് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ മാർക്ക് ഇറ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. റൈറ്റ്. ടേക്ക് യുവർ നോട്ട്ബുക്ക് and note down the derivation of cylinder and sphere, and you must be thorough with the derivation, and you must note the mark the topic as very important. Okay, so consider a cylinder. ഇതൊരു സിലിണ്ടർ ആണ്. റൈറ്റ്. ഈ സിലിണ്ടർ നമുക്കറിയാവുന്ന പഠിച്ചിരിക്കുന്ന സിലിണ്ടറാണ്. വിച്ച് മീൻസ് a solid cylinder is inside. അകത്ത് ഫ്ലോ നടക്കുന്നില്ല. സോ solid cylinder is taken and ഈ യെല്ലോ കളർ കാണുന്ന it is a what insulation is applied here. ഇൻസുലേഷന് പുറത്ത് എന്തായിരിക്കും? ആംബിയൻ എയർ ആയിരിക്കും അല്ലേ. പുറത്ത് സറൗണ്ടിങ് എയർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അകത്തുനിന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹീറ്റ് ഈസ് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്? പുറത്തോട്ടേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ഇൻസൈഡ് ഈസ് R1. പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻസൈഡ് സിലിണ്ടർ ഈസ് R1 and the outside one is R2. അറിയാം അല്ലേ. ടെമ്പറേച്ചർ ഹിയർ ദ പോയിന്റ് ഈസ് T1 and here is T2 and here is THF or TCF or T air. പുറത്തുള്ള എയർ ആണുകൊണ്ട് T air, ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എയർ ആണ് പുറത്തുള്ള. റൈറ്റ്. പെർട്ടിക്കുലർ ഈ ഇൻസുലേഷനൊരു കെ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. K is thermal conductivity of insulation material. So it is a solid cylinder is here, insulation is here, fluid film or air is outside, radius is R. അപ്പോൾ thickness എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ? ടോട്ടൽ റേഡിയസ് വരുന്നത് R2 ആണ്. ഫസ്റ്റ് റേഡിയസ് R1 ആണ്. സോ തിക്നെസ് ഹിയർ ഈസ് R2 മൈനസ് R1. റൈറ്റ്. R2 മൈനസ് R1 ആയിരിക്കും. സംശയമില്ലല്ലോ. R2 മൈനസ് R1. റൈറ്റ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതുപോലെ ഡാറ്റാ ബുക്കിലുള്ളതും പഠിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ ഫിഗറാണ്. റൈറ്റ്. സോ ലെറ്റ് us check the derivation. First one is the L is the length of cylinder. Okay. T1 is the surface temperature of cylinder. Okay. T air is the temperature of air outside. Okay. H naught equal to heat transfer coefficient outside surface. പുറത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യന്റ് കണ്ടക്ഷൻ. K equal to thermal conductivity of the insulating material. Okay. Then the rate of heat transfer from the surface of solid cylinder to surroundings. Heat transfer നടക്കുന്നത് from solid cylinder to outside. The equation of heat transfer Q equal to സിലിണ്ടറിന്റെ കേസിലുള്ള ഇക്വേഷൻ നോക്കുക. Q equal to delta T by R ആണ്. You already know that. Delta T equal to T1 minus T out or T air. അത് പറയാം. Right. And the R value which will be get from the data book. Data book R value ഉണ്ടാവും. And also we already studied that 1 by 2 pi K into ln R2 by R1. Right. So conduction and convection 1 by H naught into R2. Right. For here 1 2 by K into R2. So here 1 by 2. For here the equation is rearranged in form. Right. 2 pi L into T1 minus TR. പല പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇതേ ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ ടി ബൈ ആർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. T1 മൈനസ് ടി ആർ ഇസ് ഡെൽറ്റ ടി. ആറിൻ്റെ അടിയിലുള്ള വാല്യൂ മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് ഞാൻ 2 pi L. സോ Q equal to 2 pi L into T1 minus TR all divided by conduction thermal resistance per convection thermal resistance. അകത്ത് ഇപ്പോൾ വാളിൽ നിന്ന് ഇൻസുലേഷൻ മറ്റേ വാളിലേക്ക് കണ്ടക്ഷൻ T1 to something conduction and from here to temperature R2 ഒന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് നടക്കുന്ന കൺവെക്ഷൻ. ഓക്കെ. സോ Q equal to 2 pi L into T1 minus TR all divided by ln R2 by R1 by K plus 1 by H naught into R2. Conduction thermal resistance plus convection thermal resistance. Okay, നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ്. Q equal to. From the equation it is evident that R2 increases. R2 കൂടുമ്പോൾ, അതായത് R2 നമ്മൾ സ്വന്തം R2 കൂടുക എന്നതിനർത്ഥം ഈ വാല്യൂ കൂടി തിക്നെസ് ഓഫ് ദി ഇൻസുലേഷൻ ആണ് കൂടി വരുന്നത്. ഇൻസുലേഷൻ തിക്നെസ് കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ R2 കൂടുമ്പോൾ
For the R2 increases, the factor log R2 by R1. ഈ ലോഗ് R2/R1 അടിയിലുള്ള ഇക്വേഷൻ മാത്രം നോക്കുക. ലോഗ് R2/R1/k എന്നുള്ള വാല്യൂ കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുക. വിച്ച് മീൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടുന്നത്? R2 ഡിനോമിനേറ്റർ ആണുള്ളത്, റൈറ്റ്? R2 ഡിനോമിനേറ്റർ ആണുള്ളത്. R2ൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ടേം കൂടി വരും. ആൻഡ് ഫ്രോം ഹിയർ കൺവെക്ഷൻ തെർമൽ എന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് 1/H0/R2 ആണ്. R2 ഈസ് എൻ ഡിനോമിനേറ്റർ. സോ വെൻ ദ R2 ഇൻക്രീസസ് ദ ടോട്ടൽ ടേം ഓഫ് കൺവെക്ഷൻ തെർമൽ ഡിക്രീസസ്. അല്ലേ? ഈ കേസിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ R2 ഉള്ളത്. R2 കൂടുമ്പോൾ ഇത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും, ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, റൈറ്റ്? വെൻ വിൽ ദ ക്യൂ ബിക്കം മാക്സിമം? ക്യൂ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഈ ഇക്വേഷൻ മാക്സിമം ആവുന്ന വേണ്ടിയാണ് ഈ ഓണം ദാറ്റ് ഇഫ് A ഈക്വൽ ടു B/C. A ഈക്വൽ ടു B/C യിൽ what is the condition of A, the value of A become maximum? Aൻ്റെ വാല്യൂ മാക്സിമം എന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? ഒന്നെങ്കിൽ ബി വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സി വളരെ മിനിമം ആയിരിക്കണം. സി മിനിമം തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ എടുക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഡിനോമിനേറ്റർ വിൽ ബി വെരി മച്ച് ലോ to become A to be maximum, right? From here also, when the denominator term is very low, the Q value will be very high, അല്ലേ? When the Q became maximum and the denominator term becomes very minimum. Okay, so the this term want to be very minimum. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റീവ് ഓഫ് ദിസ് ടേം ഈക്വൽ ടു 0 എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. dy of R2 ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ ടേം ഈക്വൽ ടു 0. വെരി മച്ച് ലോ ആണ്. ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ എഴുതാം. dy of R2 of the denominator. So we are taking dy of R2, dr2, which means that R2 is the only variable term we are looking here. R2 value കൂടി വരുന്നത്, മാറും കൂടും ചെയ്യുന്ന R2 value ആണ്. So we are taking the R2 value as the only variable. So we are doing dy/dr2 of log R2/R1 divided by k plus 1/H0/R2. Right? Clear ആണല്ലോ? So here look, log R2/R1 divided by k എന്നുള്ള വാല്യൂ നോക്കിയേ. What is log R2/R1? log R2/R1 എന്താണ്? അത് നോക്കിയേ. ln R2/R1. R2/R1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ln of R2 minus ln of R1 ആണ്, റൈറ്റ്? ln of log of R2 minus log of R1 അല്ലേ നമ്മൾ log R2/R1 എഴുതുന്നത്. So we can divide this term as log R2/k minus log R1/k. ഡിനോമിനേറ്റർ k അല്ലേ, രണ്ടിനും കൊടുക്കാമല്ലോ. log R2/k minus log R1/k, റൈറ്റ്? ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം അല്ലേ? Okay, so here I already said that we are only differentiating in relating to term R2, which means that R2 is the only variable. So differentiative of log R1/k will be cancelled or vacant 0. log R1 എന്നുള്ള ടേം നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല, R2ൻ്റെ ടേം മാത്രം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ബാക്കി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ 0 ആയിട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ log R2/k is the only term അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് because we want to cancel ഈ വരുന്ന R1/k ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. For what is the differentiative of log R2/k? log R2/k എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/k പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1/k taken outside and log R2 differentiating of log R2 equal to 1/R2. log x equal to 1/x. So log R2 equal to 1/R2. Okay, so that it is given here 1/k into 1/R2. First differentiating, first term 1/k into 1/R2. Okay, clear അല്ലേ? ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് തന്നെ ഇവിടെ, റൈറ്റ്? ഇവിടെ കാണുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, ആൻഡ് പ്ലസ് differentiating of second term 1/H0 into R2. So we are taking 1/H0 as constant outside and we are differentiating 1/R2. അവിടെ 1/H0 മാറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1/R2 ഉള്ളത് 1/x equal to minus 1/x square ആണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 1/x-നെ minus 1/x square. So here 1/R2 equal to minus 1/R2 square. Okay, so together 1/H0 പുറത്തെടുത്തുകൊണ്ട് 1/H0 into minus 1/R2 square. 1/H0 into minus 1/R2 square. ഓക്കെ, അത് ഓക്കെ അല്ലേ? R2ൻ്റെ ടേം മാത്രം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ബാക്കി ടേം പുറത്തെടുക്കുക, റൈറ്റ്? പുറത്തെടുത്തിട്ട് വേറെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോഴായിട്ട് വേറെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 0 ആയിട്ട് പോകും. R2 ഇല്ലാത്ത ടേം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻറ്റു ആണ്, 1/H0 പുറത്തെടുത്തിട്ട് 1/R2 ചെയ്യാണ് ആൻഡ് R2 is minus 1/R square ഇങ്ങനെ എഴുതും, റൈറ്റ്? ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കിട്ടി. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഇവിടെ 1/k into 1/R2 ഉണ്ട്, പ്ലസ് ഇവിടെ 1/H0 1/R2 സ്ക്വയർ. ഇത് മൈനസ് ആണ്, മൈനസ് പുറത്തെടുത്ത് വേറെ എഴുതാം. സോ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 1/k into 1/R2 മൈനസ് 1/H0 into R2 സ്ക്വയർ അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ 1/R2 സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1/R2 ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു 1/R2 വേണം പുറത്തെടുക്കാം.
ഇവിടെ 1/r² ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പുറത്തെടുത്ത് ഇവിടെ 1/r² ഇവിടെ വെറുതെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ 1/r² പുറത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇക്വേഷൻ പുറത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളത് 1/k മൈനസ് 1/h0 ഇൻറ്റു r2 അല്ലേ. ഒരു r² ആണുള്ളത്, ഒരു r2 മാത്രമേ പുറത്തെടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ വരും, റൈറ്റ്. ഈക്വൽ ടു 0 അങ്ങനെയല്ലേ, നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലേ, ഈക്വൽ ടു 0. സോ ഐദർ ദിസ് ടേം ഓർ ദിസ് ടേം വിൽ വാണ്ട് ടു സി ബി 0. a ഇൻറ്റു ബി ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കെയും ഐയിലും ബി ഏതും ഒരു വാല്യൂ 0 ആവണം, റൈറ്റ്. So 1/r2 will not be equal to 0 because r2 is radius. r എന്ന റേഡിയസ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ 1/r2 എന്നിട്ട് ഒരിക്കലും 0 ആവില്ല, റൈറ്റ്. സോ 1/r2 will not be 0 and inside the bracket 1/k minus 1/h0 r2 equal to 0, right. 1/k into 1/k minus 1/h0 into r2 equal to 0, which is shown here. Or നമ്മൾ 1/k ഈക്വൽ ടു 1/h0 r2 മതി കൂടെ. 1/k മൈനസ് ദിസ് ടേം ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. 0ന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ടേം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും, 1/k ഈക്വൽ ടു 1/h0 ഇൻറ്റു r2. ഈക്വൽ ടുവിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം കിട്ടും. അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ 1/k ഈക്വൽ ടു 1/h0 ഇൻറ്റു r2. ഇത് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം, ഇത് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ഈക്വൽ ടു ഇടാമല്ലേ, കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ k ഈക്വൽ ടു എന്താവും, k ഈക്വൽ ടു h0 ഇൻറ്റു r2. ഓക്കെ. ആൻഡ് r2 ഈക്വൽ ടു k/h0. r2 equal to k/h0. r2 equal to rc equal to k/h0. r2 നമുക്ക് rc എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം, റൈറ്റ്. Therefore r2 equal to rc equal to k/h0. This is the critical radius equation of insulation. Critical thickness of insulation of cylinder. Critical thickness അല്ലെങ്കിൽ critical radius എന്ന് പറയാം. r2 or rc equal to k/h0. This is a simple derivation of the case of cylinder. r2 equal to or rc equal to k/h0. The same derivation is applied in the case of sphere. The same derivation is applied in the case of sphere. Here figure is as same. It is inside a solid cylinder. Here is a solid sphere. K is the, T1 is the, Tir is the, T2 is the, H0 is the insulation, R1, R2, all everything is same. The equation is also same. What we are doing is first we are returning the Q term. The rate of heat transfer is written as T1 minus Tir as delta T divided by R. R is first one conduction from this solid to insulation one end to other end, which is R2 minus R1 divided by 4 pi K R1 R2. That equation. Okay, R value is for conduction is R2 minus R1 divided by 4 pi K R1 R2, right? Plus second one is convection. That is from surface of insulation to the outside air. That is 1/4 pi R square into H0. 1/h എന്നല്ലേ, 1/h0 into a എന്നല്ലേ. Area is 4 pi R square, so 1/4 pi R square into H0. Okay, നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം സ്റ്റെപ്പ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സെയിം പ്രൊസീജിയർ ആസ് എ സിലിണ്ടർ വി ഹാവ് when the condition for if q want to be maximum, the denominator want to be very minimum, right? So d by dr2 of r2 is the term variable here also. So d by dr2 of this denominator term equal to 0 and differentiate this term. Here differentiate this term inside term. So first term എടുത്ത് നോക്കിയേ, r2 minus r1 by 4 pi r1 r2 ആണ്. ഓൺലി ഒരു 2 മൈനസ് വരുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് 2 ആക്കി എഴുതാം. അതായത് r2 by 4 pi k r1 r2 എന്ന് എഴുതാം, മൈനസ് r1 by 4 pi k r1 r2 എന്ന് എഴുതാം, റൈറ്റ്. ഫസ്റ്റ് ടേം ഇവിടെ r2 താഴത്തിൽ r2 കട്ടായി പോകും, ഇവിടെ r1 താഴത്തിൽ r1 കട്ടായി പോകും, റൈറ്റ്. സോ എന്താ ബാക്കി ഉണ്ടാവുന്നത്, ആൻഡ് 4 പൈയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം സാർ. ഓക്കെ, ഇക്വേഷൻ നോക്കിയേ, ഇവിടെ 4 പൈ ഉണ്ട് പ്ലസ് 4 പൈ ഒക്കെ ഉണ്ട്. 4 പൈ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, പുറത്തെടുക്കാൻ നമുക്കത് ഇക്വേഷൻ ആവശ്യമില്ല. നമുക്കത് തൽക്കാലം നെഗ്ലിജിബിൾ ആക്കി ഒഴിവാക്കാം 4 പൈ. ഓക്കെ, ബാക്കി ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ, 4 പൈക്ക് ഒഴിവാക്കാം. സോ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ബാക്കിയുള്ളത് 1/k r1 ആണ്, മൈനസ് ഇവിടെ ഉള്ളത് 1/k r2 ആണ് അല്ലേ. 1/k r1 1/r2 ആണ്, ബാക്കി ക്യാൻസൽ ആയി. സോ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, d by r2 of 1/k r1 മൈനസ് 1/k r2 ഫസ്റ്റ് കേസ്, പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ 1/r square into H0 താഴെ എടുത്തത് 4 പൈ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട്. സോ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ദിസ് ഇൻസൈഡ്. ഫസ്റ്റ് വൺ r2 വെച്ചിട്ട് ഇത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 ആയി പോകില്ലേ, കാരണം ദർ ഇസ് നോ r2 ടേം ഹിയർ, കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ആണ്, 0 ആയി പോകും, റൈറ്റ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം, നെഗ്ലിജിബിൾ ഒഴിവാക്കാം, നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല, റൈറ്റ്. സോ ഇവിടെയുള്ള മൈനസ് 1/k r2 ആണ്, d by dr2 ഓഫ് മൈനസ് k1/r2 എന്തായിരുന്നു, മൈനസ് 1/k പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ
പിന്നെ 1/R2 ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ. 1/k is constant, -1/k constant ആയിട്ട് 1/R2 പുറത്തെടുക്കുന്നത്. 1/R2 എന്താണ്, -1/R2² ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 1/R2 എന്നത് -1/R2². സോ ദ ഇക്വേഷൻ വാല്യൂ ഈ രണ്ട് മൈനസ് ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, 1/KR2² ഫസ്റ്റ് ടേം ദാറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ഹിയർ. 1/KR2². ഇത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1/KR2² മൈനസ് ടൈം ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന കിട്ടുന്ന മൈനസ് ടൈം ക്യാൻസൽ ആവുന്നു. സോ ദ ഇക്വേഷൻ ഈസ് 1/KR2² മൈനസ് സെക്കൻഡ് ടൈം നോക്കിയേ 1/H0 പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1/H0 ഈസ് ടേക്കൺ ഔട്ട് ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ള ടേം എന്താണ്, 1/R2² ആണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 1/R2² ആണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വി ഓൾ നോ ദാറ്റ്. ഏറ്റവും ഇവിടെ ടോപ്പിൽ നോക്കിയേ ഇനിയിപ്പോൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് 1/Xൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1/Xന് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് -1/X² കിട്ടുന്നത്. റൈറ്റ്. 1/Xന് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് -1/X². കാരണം എക്സിൻ്റെ പവർ 1 ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ 1/എന്ന് വരുന്നത്, -1/എന്ന് വരുന്നത്. സോ എക്സിൻ്റെ പവർ എന്താണോ അതാണ് മുകളിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് x+8 പവർ +1 ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് 1/X -1/X² കിട്ടുന്നത്. സോ അവിടെ പകരം 1/X² ആണ് അല്ലെങ്കിൽ x3 ആണുള്ളതെങ്കിൽ എന്താ വരിക, 3 ആണ് ഇവിടെ വരിക. -3/x⁻, ഇവിടെ 3 + 1 4 -3 ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കേസ് എന്താ പറയുക, 1/R2² ആണല്ലേ. 1/R2² ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടുന്നത്, ഈക്വൽ ടു 1/H0 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ -2/² അല്ലേ, -2/R2⁻3 ശരിയല്ലേ. സോ ദ ഹോൾ ടേം ബിക്കെയിം -2/H0 R2³ അല്ലേ, -2/H0 R2. ദിസ് ഷോൺ ഹിയർ -2/R2³ H0. റൈറ്റ്. സോ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ 0ൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. 1/KR² ഈക്വൽ ടു 2/R2³ H0 ആവും. നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ ക്രോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് എടുക്കാം. സോ R2³ H0 മുകളിലേക്ക് വരും, ഈക്വൽ ടു KR2² × 2. ഇവിടെ 2 ഉണ്ടല്ലോ, 2 വരും. ആസ് ഈസ് ഷോൺ ഹിയർ. R2³ H0 ഈ മൈനസ് ക്യാൻസൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടേം നേരെ ഈക്വേഷൻ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആവുമല്ലേ, ഈക്വൽ ടു ആവും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെയായി വരും, ഈ പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെയായി മാറും. റൈറ്റ്. സോ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ R2³ H0 ഈക്വൽ ടു 2 × KR² ഇങ്ങനെ കിട്ടും. സോ ഹിയർ R2³ ഉണ്ട് ഇവിടെ, R2² ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കട്ടാകുന്നു, പകരം ഒരു 6 മാത്രമാകുന്നു അല്ലേ. R2³ ആണ് ഇവിടെ, R2² ആണ് ഇവിടെ. രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂബിൻ്റെ അവിടെ 6 മാത്രമേ മാറുന്നു. സോ R × H0 ഈക്വൽ ടു 2K. R × H0 ഈക്വൽ ടു 2K. സോ R ഈക്വൽ ടു R2 ആണ് ആൻസർ. R2 ആണ്. R2 × H0 ഈക്വൽ ടു 2K. സോ R2 ഈക്വൽ ടു 2K/H0. R2 or RC ഈക്വൽ ടു 2K/H0. ദിസ് ഈസ് ദി ക്രിട്ടിക്കൽ തിക്നെസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്ഫിയർ. സിലിണ്ടറിൻ്റെത് K/H0 ആണെങ്കിൽ, സിലിണ്ടറിൻ്റെ K/H0 ആണെങ്കിൽ സ്ഫിയറിൻ്റെ 2K/H0. This is the only difference. Note on the derivation in notebook and mark it as very important. Okay. So let us check some problem. രണ്ട് പ്രോബ്ലം നോക്കാം to familiarize the topic of critical thickness. പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാറുണ്ട്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. സോ റൈറ്റ് ഓൺ ദി പ്രോബ്ലം ഓർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നോട്ടിൽ നോട്ട് ചെയ്യാം. റൈറ്റ്. സോ ദ സ്മോൾ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ മോഡൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ക്രിട്ടിക്കൽ ടേംസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ എം ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഹിയർ, എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഹിയർ. ഓക്കെ. ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് എ സ്മോൾ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് യൂസസ് a wire of 2 mm diameter. So please draw a wire of 2 mm diameter with heating application use of 2 mm diameter with 0.8 mm thick insulation. Insulation 0.8 mm thick ആണ്. ഓക്കെ. thick 0.8 mm thick. The heat transfer coefficient H0 is given and K value is given. K value is given as 0.12 watt per meter square degree Celsius for insulation material. Heat transfer H0 is given as 35 watt per meter square degree Celsius. Okay. Determine the critical thickness of insulation in this case and the percentage change in heat transfer rate if the critical thickness is used. Assume the temperature difference between the surface of wire and surroundings remain unchanged. Okay. Okay. The question എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ critical thickness of radiation, critical thickness of insulation കാണണം. Right. And
percentage change in heat transfer rate if the critical thickness is used. So സാധാരണ കേസ് നിന്ന് നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ തിക്നെസ്സും കൂടി ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പേഴ്സണൽ ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ രണ്ട് കേസിലും കാണണം, എൻ്റെ ഡിഫറൻസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണണം. അതായത് ക്രിട്ടിക്കൽ റേഡിയസ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ക്യൂ വാല്യൂവും ക്രിട്ടിക്കൽ റേഡിയസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ക്യൂ വാല്യൂവും കാണണം, എൻ്റെ percentage difference കാണണം. That is the problem. Okay, so here the diameter of the material is given as 2 mm. 2 mm ആണ് diameter ആയിട്ടുള്ളത്. So radius is 1 mm അല്ലേ. റേഡിയസ് എന്തായിരിക്കും 1 mm ആയിരിക്കും. 1 mm ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ R1 equal to 1, 2/2 equal to 1 mm, 0.001 meter. And the radius R2 എന്താണ് ടോട്ടൽ റേഡിയസ് R2. ഈ റേഡിയസ് പ്ലസ് തിക്നെസ് അല്ലേ, തിക്നെസ് 0.8 അല്ലേ. അപ്പോൾ 1 + 0.8 1.8 mm equal to 0.0018 meter. So K value is given 0.12, H0 value is given 35. So first the question is to find the critical thickness of insulation. നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാം, സിലിണ്ടർ ആണ്, നമുക്കറിയാം RC equal to K/H0 ആണ്, റൈറ്റ്. RC equal to K/H0 and 0.12/35 equal to 3.45 × 10⁻³ meter. 10⁻³ meter എന്നത് mm മാറ്റുമ്പോൾ 3.43 തന്നെ മാറും, 3.43 mm. That is the simply we can calculate the critical radius of insulation. So the second question is what is that percentage change in heat transfer rate if the critical thickness is used. Critical thickness യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ സാധാരണ ക്യൂവും ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ റേഡിയസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള ക്യൂവും തമ്മിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യൂ വാല്യൂ കാണാം, വിച്ച് മീൻസ് യു ക്യാൻ ഡിക്രീസ് Q1. ഫസ്റ്റ് കേസ് 1 equal to heat flow through the insulation is varying by Q1. സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന Q value, which means that the equation we had already know the Q value of to find the heat transfer rate in the case of cylinder radius, Q equal to delta T by R, and this is the equation T1 minus TR is the delta T. അല്ലേ, അകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒരു H0 വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ പുറത്തൊരു എയറിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ചിൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, കൺവെക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇവിടത്തേക്ക് കണ്ടക്ഷൻ, പുറത്തുനിന്ന് കൺവെക്ഷൻ. സോ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഫോർ സിലിണ്ടർ. ദിസ് ഇസ് ദി ഇക്വേഷൻ. 2πL എന്നുള്ള വാല്യൂ അടിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതാണ്. ഡെൽറ്റ T1 മൈനസ് TR തന്നെയാണ്. 2πL എന്നുള്ള വാല്യൂ ഒക്കെ അടിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ട് ഇക്വേഷൻ അടിയിൽ വലിയൊരു ടേമായിട്ട് അടിയിൽ കാണാണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതാണ്. ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഡാറ്റ ബുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി. ഇറ്റ് ഇസ് ഡെൽറ്റ T by R. ഡെൽറ്റ T നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഇൻസൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ഔട്ട് സൈഡ്. Kൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ ഡാറ്റ ബുക്കിലുണ്ട്, റൈറ്റ്. So Q1 equal to 2πL into T1 minus TR divided by log R2 by R1 divided by K ആണ് കണ്ടക്ഷനിൽ വരുന്നത്, പ്ലസ് 1/H0 into R2 ആണ് കൺവെക്ഷനിൽ വരുന്നത്. H0 into R2 കൺവെക്ഷൻ പുറത്തേക്കുള്ള റേഡിയസ് അല്ലേ, ടോട്ടൽ റേഡിയസ് R2, H0 പുറത്തേക്കുള്ള കൺവെക്ഷൻ പുറത്തേക്കാണ് നടക്കുന്നത്. സോ H0 R2 H0 കൺവെക്ഷൻ. ദിസ് ഇസ് ദ. ഇപ്പം നമുക്ക് ഓൾ വാല്യൂ നമുക്കറിയാമോ? അറിയോ? എല്ലിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ലോഗ് അറിയോ? എല്ലാ വാല്യൂ അറിയോ? അറിയില്ല അല്ലേ. ടെമ്പറേച്ചറിനെ കുറിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല, ടെമ്പറേച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ എഴുതുക. ഡിനോമിനേറ്റർ നമുക്ക് അറിയാം, എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ലോഗ് R2 അറിയാം, R1 അറിയാം, K അറിയാം, H0 അറിയാം, R2 അറിയാം. സോ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദി താഴത്തെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. 2π into L into T1 minus TR എന്നുള്ള വാല്യൂ അവിടെ വെക്കുക, 1. And take the second case. If flow through insulated surface the critical thickness is used. Critical thickness equation പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു R2 equal to RC equal to K by H0 ആണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. R2 equal to RC equal to, which means that critical thickness R2 എന്നായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം, റൈറ്റ്. അപ്പം critical thickness യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലി ചെയ്യേണ്ടത് R2 മാറ്റി അവിടെ RC ആക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ക്രിട്ടിക്കൽ തിക്നെസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ദ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് യൂസ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിക്നെസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം RCൻ്റെ വാല്യൂ കാണുക. ദാറ്റ് ഈസ് K/H0 ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സിലിണ്ടർ ആൻഡ് 2 K/H0 ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്പിയർ. എന്നിട്ട് താഴെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പം R2ൻ്റെ സ്ഥലം വരുന്നതൊക്കെ എവിടേക്കാണ് അവിടെയൊക്കെ ഇവിടെ RC കൊടുക്കുക. It is the only thing we want to do in the problem. So equation is as the same like as here, T1 minus TR, and put the value of RC in the case of R2. R2ൻ്റെ പകരം ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കുക? RC കൊടുക്കുക. എവിടെയൊക്കെ R2 വരുന്ന അവിടെയൊക്കെ RC കൊടുക്കുക. അത് ക്രിട്ടിക്കൽ റേഡിയസ് R2 by R1 divided by K plus 1/H0 into RC. അതിലും എല്ലാ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം. നോമിനേറ്റർ വാല്യൂ അറിയില്ല, 2πL into T1 minus TR അറിയില്ല, റൈറ്റ്. അത് അവിടെ തന്നെ വെക്കുക, കണ്ടുപിടിക്കുക. കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. 18.6 സെൻറ്റിമീറ്റർ വന്നിരിക്കുന്നത്, ഇവിടെ 20.77 സെൻറ്റിമീറ്റർ. സോ Q1 and Q2 വരണം, രണ്ടും കണ്ടുപിടിച്ചു. സോ ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഈസ് Q2 minus Q1 divided by Q1 into 100, റൈറ്റ്.
Q2 is known, Q1 is known. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ ടേം എല്ലാവരും കോമൺ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ കോമൺ ആയിരിക്കും, ഇവിടെ കോമൺ ആയിരിക്കും, താഴെയും കോമൺ ആയിരിക്കും. സോ വി ക്യാൻ ക്യാൻസൽ ദ ന്യൂമറേറ്റർ ടേം. എല്ലായിടത്തും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക, കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ മാത്രമാണ് ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ വരുള്ളൂ. റൈറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് 1/18.6 ഫ്രം ഹിയർ minus 1/20.77 here divided by 1/20.77 into 100. So 11.6 is the answer. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. റൈറ്റ്. സോ ഹിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ സിൻ്റെ വില കാണാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ സിലിണ്ടർ ആൻഡ് സ്പിയർ രണ്ടിനും അറിയാം. ആൻഡ് ഇഫ് ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഒക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഇൻസുലേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടും ഇൻസുലേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാതെയും ചോദ്യം വരാം. ആൻഡ് ഇൻസുലേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നോർമൽ കേസിലും സെക്കൻഡ് കേസിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ തിക്നെസ് ഓഫ് ഇൻസുലേഷൻ വരുന്ന കേസിലും ചോദ്യം വരാം. ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ ചെയ്ത് ക്രിട്ടിക്കൽ തിക്നെസ് ഓഫ് ഇൻസുലേഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ആദ്യം നമ്മൾ നോർമൽ കേസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. സെക്കൻഡ് കേസിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ തിക്നെസ് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ R2 വരെ മാർക്സ് കൊടുത്തു. ഇനി ഫസ്റ്റ് കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അതായത് ഇൻസുലേഷൻ ഉള്ളപ്പോഴും ഇൻസുലേഷൻ ഇല്ലാപ്പോഴും ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. റൈറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് കേസ്. The wire of 6.5 mm diameter. Wire of 6.5 mm diameter. ആദ്യം അത് വരച്ചു. At a temperature of 60 degrees Celsius. Inside temperature 60. To be insulated by a material having K value. For the insulation material K value 0.174. Convective heat transfer coefficient H0 തന്നിട്ടുണ്ട്. Right. H0 is given 8.722 തന്നിട്ടുണ്ട്. ambient temperature, exit temperature, ambient puറത്തുള്ള temperature 20 degrees Celsius തന്നിട്ടുണ്ട്. For the maximum heat loss, question is for maximum heat loss, what is the minimum thickness of insulation? Maximum heat loss നടക്കണമെങ്കിൽ what is the minimum thickness of insulation? RC value. And heat loss per meter length. Heat loss per meter length കാണണം. Also find the percentage increase in the heat dissipation. Okay. And find the and also find the increase in heat dissipation. Percentage change കാണണം. ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് വൺ R1 ആണ് നമുക്കറിയാം. ഡയമീറ്റർ ബൈ 2 6.5/2 equal to 3.25 equal 0.00325 meter. K value വന്നിട്ട് 0.174. H നോട്ട് വാല്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട്. Right. Temperature T1 and T2 or T1 is exit temperature. T1 60 and exit temperature 20 degrees തന്നിട്ടുണ്ട്. Right. Okay. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് R1 R2 ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് വി മസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് RC വാല്യൂ. RC വാല്യൂ കാണണം. റൈറ്റ്. RC വാല്യൂ കാണണം. RC വാല്യൂ കാണുമ്പോൾ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണോ മറ്റേ ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് RC വാല്യൂ K/H നോട്ട്. നോക്കാൻ വാട്ട് ഈസ് മിനിമം തിക്നെസ് ഓഫ് ഇൻസുലേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് RC വാല്യൂ. That is K/H naught equal to 0.174 divided by H naught equal to 8.7 something. ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് 19.55 mm. മീറ്ററിലാണെങ്കിൽ 0.01995. ഓക്കെ. and the minimum insulation thickness. മിനിമം ഇൻസുലേഷൻ തിക്നെസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത് RC വാല്യൂ ആണ്. ക്രിട്ടിക്കൽ റേഡിയസ് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ക്രിട്ടിക്കൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ഇൻസുലേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്രിട്ടിക്കൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ഇൻസുലേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈൻഡ് ദി മിനിമം തിക്നെസ് ഓഫ് ഇൻസുലേഷൻ. ഇൻസുലേഷൻ്റെ തിക്നെസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് R2 or RC ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. R2 or RC ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകമുള്ള. റൈറ്റ്. R1 നമുക്കറിയാം. റൈറ്റ്. ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മിനിമം തിക്നെസ് ഓഫ് ഇൻസുലേഷൻ. ഈ തിക്നെസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. തിക്നെസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശരിയല്ലേ. തിക്നെസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. സോ തിക്നെസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. R2 നമുക്കറിയാം, കണ്ടുപിടിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ RC നമുക്കറിയാം, കണ്ടുപിടിച്ചു. മാക്സിമം ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കണമെങ്കിലുള്ള അപ്പോൾ RCൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടത്. R2 - R1 അല്ല, RCൻ്റെ വാല്യൂ കാണുക. എന്നിട്ട് മിനിമം തിക്നെസ് ഓഫ് ഇൻസുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ RT ഇൻസുലേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താ വഴി? RC - R1 അല്ലേ. RC - R1 ചെയ്താൽ ഇത് കിട്ടും. R2 - R1 ആണോ? R2 നമുക്കറിയോ? ഇല്ല. RCൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. കാരണം എന്താ? മാക്സിമം ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ RCൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടത്. RC കണ്ടു. അതിൻ്റെ RC - R1 കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം തിക്നെസ് ഓഫ് ഇൻസുലേഷൻ തിക്നെസ് കിട്ടും. 16.77 mm കിട്ടി. ഓക്കെ. അത് കിട്ടി. And thereafter second question is what is the minimum thickness of insulation? And heat loss per meter length. Heat loss കണ്ടുപിടിക്കണം. Also find the percentage increase in heat dissipation. അപ്പോൾ
നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻസുലേഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മാക്സിമം ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കണമെങ്കിൽ ഇൻസുലേഷൻ ഉണ്ടാവരുത് അല്ലേ? ഇൻസുലേഷൻ ഉണ്ടാവരുത് അല്ലേ? ഇൻസുലേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കും. വാട്ട് ഈസ് ദ ഹീറ്റ് ലോസ് പെർ മീറ്റർ ലെങ്ത് Q/L കാണണം. അപ്പോൾ ഇൻസുലേഷൻ, അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഹീറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഇൻസുലേഷൻ ഉള്ളപ്പോഴും ഇല്ലാത്തപ്പോഴും ഉള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻക്രീസ് കാണാൻ പറ്റും. ഇൻസുലേഷൻ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ മാക്സിമം ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻസുലേഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലേഷൻ നടക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇൻസുലേഷൻ ഇല്ലാത്ത കേസ് നോക്കുക, ഫസ്റ്റ് കേസ്. എന്നിട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഇൻസുലേഷൻ ഉള്ളപ്പോഴും എത്ര മാറ്റം വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് വേണം. ഫസ്റ്റ് ഇൻസുലേഷൻ ഇല്ലാത്തപ്പോഴും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കേസ് നോക്കിയേ, ഇവിടെ ഒരു സിലിണ്ടർ വരച്ചു, പുറത്തൊരു ഇൻസുലേഷൻ വരച്ചു, പുറത്താണ് ആംബിയൻസ് നടക്കുന്നത്, കൺവെക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇൻസുലേഷൻ ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇൻസുലേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ നടക്കുക? ആ മെറ്റീരിയൽ മാത്രം ഉണ്ടാവും, പുറത്ത് കൺവെക്ഷൻ നടക്കും അല്ലേ? ഇൻസുലേഷൻ ഇല്ല, മെറ്റീരിയൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഇവിടെ കണ്ടക്ഷൻ എന്നുള്ള സംഭവം ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ഈ പറഞ്ഞ ഹോളോ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടർ, ഈ സിലിണ്ടറിന് പുറത്തേക്ക് കൺവെക്ഷൻ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ. ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് കൺവെക്ഷൻ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ. കണ്ടക്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ. ഇൻസുലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ കണ്ടക്ഷൻ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇൻസുലേഷൻ ഇല്ലാത്ത കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ഷൻ ടേം അങ്ങ് ഒഴിവാക്കുക, റൈറ്റ്? കോമ്പസ് സിലിണ്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ 2-3 സിലിണ്ടറിന് പാർട്സ് ഉണ്ടാകും. പുറത്ത് ഇൻസുലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇൻസുലേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ 2 പാർട്ട് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു സിലിണ്ടർ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, അതിനൊരു ഇൻസുലേഷൻ കൂടി പറയുന്നുണ്ട് തോന്നിച്ച് ആ ഇൻസുലേഷൻ ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ? ആ മെറ്റീരിയൽ നേരെ പുറത്തോട്ടേക്കാണ് ഹീറ്റ് പോവുക, ഇൻസുലേഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടക്ഷൻ്റെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, കണ്ടക്ഷൻ്റെ ടേം ഇല്ല ആ ഒരു കേസിൽ, വിത്തൗട്ട് ഇൻസുലേഷൻ എന്ന കേസിൽ. വിത്തൗട്ട് ഇൻസുലേഷൻ, ഓക്കെ, വിത്തൗട്ട് ഇൻസുലേഷനിൽ നമ്മൾ അടിയിൽ 1/H0 × R1 മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത്. 1/H0 × R1 മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത്. കാരണം ഈ റേഡിയസ് മാത്രം, ഈ റേഡിയസ് ഫസ്റ്റ് വൺ R1 ഇവിടുന്ന് പുറത്തോട്ടേക്കാണ്, നേരിട്ട് പുറത്തോട്ടേക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം, ഇൻസുലേഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ 1/H0 × R1 ടേം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, കണ്ടക്ഷൻ ടേം ഉണ്ടാവില്ല. സോ 2πL × T1 - TR, ഓക്കെ, 1/H0 × R1 ΔT/R ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് കൺവെക്ഷൻ മാത്രം വെച്ചിരിക്കുക. എന്നിട്ട് ഈക്വൽ ടു 2π × 1 × സംതിങ്, എല്ലാ വാല്യൂ അറിയാം. T1 അറിയാം, TA അറിയാം, 2π വാല്യൂ അറിയാം, H0 അറിയാം, R1 അറിയാം, റൈറ്റ്? സോ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ Q1 വാല്യൂ as 7.124 watt per meter. Here it is given. And second case, with insulation when critical thickness is used. ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാക്സിമം ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുമ്പോൾ ഇൻസുലേഷൻ ഉണ്ടാവരുത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ കേസ്? ഇൻസുലേഷൻ ഇല്ലാത്ത കേസ് ചെയ്തു. സെക്കൻഡ് കേസ് ഈസ് വാട്ട്? ഇൻസുലേഷൻ ഉണ്ട്, ക്രിട്ടിക്കൽ തിക്നെസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. ക്രിട്ടിക്കൽ തിക്നെസ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻസുലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ത്? മിനിമം ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഈക്വേഷൻ കണ്ടക്ഷൻ ടേമും കൂടി വരികയും ചെയ്യും, R2 പകരം RCയും കൂടി വരും അല്ലേ? വിത്ത് ഇൻസുലേഷൻ when critical thickness is used. So the equation is written as, നമ്മൾ അറിയുന്ന ഇക്വേഷൻ തന്നെ എഴുതുന്നു, 2πL × T1 - TR/ln R2/R1 = K + 1/H0 × R2 അറിയുന്ന ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ R2 പകരം RC അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ക്രിട്ടിക്കൽ തിക്നെസ് ഈസ് യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ R2 പകരം RC അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ 1/H0 × R1 അല്ല, R2 അല്ല, RC ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു ഇൻസുലേഷൻ്റെ കൂടി വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ തന്നെയായി, നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്ത സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെയായി, 1/H0 × RC. സോ അതിൻ്റെ എല്ലാ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം. 2π is known, T1 TR RC, R1 K H0 RC, all value is known, and we can find the value. ഡയറക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ആൻഡ് thereafter percentage change equal to Q2 - Q1 / Q1 × 100. ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് this here, and equation is 118.09%. 118.9. ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി. 118%, 100% മാക്സിമം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, 100% മുകളിൽ വരുന്നത്, റൈറ്റ്? This is what we are doing here. This is the main two problem relating to critical radius or critical thickness. I will be given more questions later in PPT or not. നമ്മൾ ഇനിയും കുറച്ചും കൂടി പ്രോബ്ലംസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും, റൈറ്റ്? So the basic idea of critical radius is shown here in this today's session. So it is very important term. I am saying again and again, it is very important, and you want to mark it important. You want to study the both problem and do derivation for cylinder and for sphere. എന്തായാലും സീരീസിനോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കോ ചോദിച്ചിരിക്കും. സവറ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, റേഡിയസ് ഓഫ് ഇൻസുലേഷൻ. സോ 1K/H0 in the case of cylinder and 2K/H0 in the case of sphere. രണ്ട് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, അതിലെങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് RC? ഹൗ ക്യാൻ വി അപ്ലൈ ദ വാല്യൂ ഓഫ് RC ഇൻ ദ പ്രോബ്ലം? ക്രിട്ടിക്കൽ തിക്നെസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വന്നാൽ R2 നമ്മൾ RC എന്ന് കൊടുക്കുന്നത്, വിച്ച് മീൻസ് RC എന്താണ്? ക്രിട്ടിക്കൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ഇൻസുലേഷൻ.
നമ്മളെ ഈ ഇൻസുലേഷൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി വരുമ്പം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം എത്തുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കുറയുന്ന ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ തിക്നെസ് ക്രിട്ടിക്കൽ റേറ്റ് ആണല്ലോ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ R2 വാല്യൂ ആണ് എടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള R2 വാല്യൂ ഓർ RC, ദാറ്റ് ഈസ് തിങ് ഹിയർ, റൈറ്റ്. ക്രിട്ടിക്കൽ റേഡിയസ് ആൻഡ് തിക്നെസ് ഓഫ് ഇൻസുലേഷൻ കാണണമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് R1 കുറക്കുക ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ you familiar with the both problems and write in your notebook. Take your notebook and write the both problems and the derivations of cylinder and sphere, and also the equation is very important and mark is very important. So that is for today's session. Hope you understand it.